अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चे दी क्लास के उमंग बैच जॉब और सर्विस कॉस्टिंग बारे की खबर को खुद आगे न पहला लग दा गुरु ची कॉस्टिंग से तो वही द कॉस्टिंग सो टाइप्स थी सही शुला और द जॉब बैच और सर्विस कॉस्टिंग ची कम दे द कॉस्टिंग कम कम टाइप्स सरा रिलेटेड दी बच्चे कॉस्ट यानी खर्चा ददी रामालूमवल मतलब टोटल कॉस्ट जमंग सुमर लगे दिले रे दा कैलकुलेट कवल चिकम दी कना दे प्रोसेस था कॉस्टिंग वही यानी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग उस द कॉस्टिंग दो मेन टाइप्स थी बच्चे यहूदे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग यहूदे कंटिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग आगे तो वही चिमंग मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जोड़ो खुद हर यो स्पेसिफिक प्रोडक्ट द पारा बिल कॉस्ट मालूम या हर स्पेसिफिक सर्विस द पारा बिल कॉस्ट मालूम नो दे किस्म कॉस्टिंग था स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वही उसको मन चलता यो शांत ऑपरेशंस या यो शांत प्रोसेसेस बार बार रिपीट को और द आगे पोवाजमान चिकम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जोड़ेगी द आगे कॉस्टिंग को नो आगा कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग्स के राजी बचे वो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग फर्दर दो टाइप्स के डिवाइड शवेरे बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग उसको चतमंग स्पेसिफिकली दियो यो बैच कॉस्ट मालूम हो नो आगा बैच कॉस्टिंग हुई आपको स्पेसिफिकली दियो यो जॉब कॉस्ट मालूम हो आगा जॉब कॉस्टिंग के राजी सिमिलरली द कसी चमंग यो सर्विस कॉस्ट मालूम हो नो आगा सर्विस कॉस्टिंग के राजी आपको यो प्रोसेस द पारा बिल कॉस्ट मालूम हो नो आगा प्रोसेस कॉस्टिंग के राजी बच्चे टोल की पहले स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग बारे की खबर रखो आओ ब्याब बैच कॉस्टिंग और पसी जॉब और पसी सर्विस कॉस्टिंग वायु स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग से जो खबर हो कला डेफिनेशन वही मांगता कि कॉस्टिंग प्रोसेस दैट असेसेस द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ईच पर्टिकुलर जॉब ये हर पर्टिकुलर जॉब या हर बेल जॉब या प्रोडक्ट द पारा को तासो बेल पर्टिकुलरली कॉस्ट मालूम होई नो दे प्रोसेस था स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग हुई used in organizations where different products are made and also in service industries या organizations where cost of each service provided is required मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट्स या मुख्तलिफ किस्म सर्विसेज तासो प्रोवाइड कोई खुद हर यो द पारा बेल तासो कॉस्ट और मालूम होई नो दा से किस्म कॉस्टिंग तबा मंग स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वायु ब्या को अगर ये बेल प्रोडक्ट या द बेल सर्विस तबारी उस पर देखे फर्दर दो टाइप्स थी बैच और जॉब कॉस्टिंग तो ये पहले हम द बैच कॉस्टिंग खबर होगी बच्ची कॉस्टिंग प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच बैच छी द यो बिल बैच यो बैच त पारता सो कॉस्टिंग कोई करना दागे पूरा कॉस्ट मालूम होई यानी खर्चा मालूम होई दैट विल बी नोन एज बैच कॉस्टिंग दी तो हम बैच कॉस्टिंग वायु वस बैच से तो वही यो शांत शिजुना को तासो राउजे के kana फॉर एग्जांपल दा पेन दे यो वसरा फोन कमा यो वसरा लेट्स सपोज कीचेन कमा या वसरा बटवा कमा दा मुख्तलिफ शिजुना दी को ना दे तो हम मिक्सचर वायु दा यो शान शिजुना नहीं दी सही शुला खो को दे सर जे बल पेन कम बिया बल पेन कम पिन जशपक पेन्स राउजे कम पेनु न राउजे कमा दा यो शान तो शिजुना मा राउजे कल को ना तो चिकले यो शान तो शिजुना भी यो ग्रुप सास की kana दी ता बैच वेले शी वसो बैच से मतलब पची यो वडू के शांता एग्जांपल दर को तासो पेप्सी दा कॉटन नहीं दिले दिता बैच वे यो बोतल चिकम दे कना दा बिल यो यूनिट शो खो कुसलो पिंजर या शपग पेप्सन शराउजे की ना यो कॉटन पेप्सी तिसा शी कना ना पूरा कॉटन यो बैच दे जका छि यो शांत सीजन पे के खुदे शी दी पेप्सी सरा खो पे सबल सन नहीं खी ना बुटान या जुलाबी की दस सीजन खो पे नहीं खी टोल द पेप्सी बोतल दी और शपग यो शांत बोतल राउजे की द पेप्सी यो कॉटन यानी यो बैच तिसा शी बचे द यूज बारे की खबर की कि लेकर बैच कॉस्टिंग में इस्तेमाल हो चलता दा भी यूज की चलता नो इट इज यूज्ड वेयर ईच बैच इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कले चिमंगा बच्चे कले चिमंग बेल बैच खपल कॉस्ट यूनिट गणु कना यानी द यो बैच द पारा कॉस्ट मालूम हो द खपल संत्या द पारा मंग द यो यूनिट नो श्री यो यूनिट कॉस्ट शुमारे दो डे टाइम पे लेगी नो मंग दास को च पूरे यो बैच सास को
په یو ځای د هغې کاسټ را معلوم کو بیا چې څومره بیچونه سازېږي بس هغې سره ملټیپلای کوه د ټولو لپاره په اسانۍ سره ته کاسټ معلومولی شي که نه بچې نو چې په کوم ځایونو کې ته یو پوره بیچ خپل کاسټ یونټ ګڼې که نه نو دغه ځایونو کې به موږ بیچ کاسټینګ استعمالو بل پکې فردر هغوی څه وایي چې بیچ کاسټینګ از یوزډ بای مینوفیکچرینګ کمپنیز صحیح شوله کوم چې مینوفیکچرینګ کوي سچ ایز فوټویر یعنی بوټان یا سپلۍ یا چپړې دا قسمه څیزونه چې جوړوي فوټویر دا په بیچ کې راځي که نه لکه ته یوه چپړه خو نه چې که نه دوه لیفټ او رایټ دواړه پکاري او بل دا یو بوټ خو نه راځي که نه یو سپلۍ یا یو چپړه خو نه راځي که نه یا یو سینډل خو نه راځي که نه بچې دا پوره یو شانته څیزونه راځي که نه لکه د یو قسمه د یو ډیزاین مختلف نمبر راځي که نه ډېر شی بوټان راځي که نه په یو ځای باندې دا په بیچز کې جوړیږي یو جوړه موږ صرف نه سازو کلوتھنګ انډسټریز اوس لیټ سپوز دا یو شرټ دی که نه بچې نو هم په دې شرټ کې به میډیم هم وي سمال هم وي لارج سایز به هم وي د دې یو پروډکټ پورا بیچ راځي که نه بچې بیکینګ کمپنیز لکه دا تاسو پیسټري وګورئ په کتري به مې کنه پوره غټه ټري او غټه پیسټري ساده کړي به کې په میس کې کټس لګول یو شان دي نو بیل پیسټري لپاره بیل ډبې د مخ کې نه خو نه ساز کړي کنه بچي خو په غټه ټري کې پوره بیچ ایخي چې چا چې سمو پیسټري ته پکاري اقمرولا د بیکرین هغه ور کوي نو بچي دلته یو کوېشن دا سازيږي چې دکاندار خو چلو ټیک شولا پورا بیچ راوړو یعنی پورا د پیپسي کاټن راوړو خو موږ خو یو بوتل اخلو که نه نو د یو بوتل خو پرایس پکار دی که نه کاسټ معلومول پکار دی که نه نو کاسټ پر یونټ به په بیچ کې څنګه معلومو اسانه ده بچې د پوره بیچ چې څومره کاسټ دی که نه دلته دوی وایي چې کاسټ پر بیچ صحیح شوله ټوټل کاسټ اف ا بیچ یعنی په پوره بیچ چې څومره خرچه شوې ده هغه به ډیوایډ کو نمبر اف یونټس ان د بیچ فار ایگزامپل د پوره پیپسي کارټن قیمت څومره دی $1200 یا 1200 روپیز سوري 1200 روپیز نو په یو کاټن کې 100 پیپسي بوتلې وي شپږ بوتلې وي 6 بوتلز وي پکې نو 1200 په 6 ډیوایډ کړو موږ ته پته و چې یو بوتل په 100 روپۍ دی په 200 روپۍ باندې دی بچې نو په پوره بیچ کې موږ بیا کاسټ پر یونټ معلوم کو کنه بچې د دې کاسټینګ میتھډ به څنګه لکه پوره کاسټ به را معلومو څنګه په څنګه چې موږ کاسټ کارت وایو کنه بچې په دغه په پوره بیچ باندې چې د مټیریل څومره خرچه ده لیبر ایکسپنسز د پروډکشن والا انډایرکټ خرچه او د نان پروډکشن والا انډایرکټ خرچه دا ټول خرچې برا پلس کې تاسو ته به د پوره بیچ کاسټ معلوم شي بچې په دې طریقه موږ کاسټینګ کوو د دې بیا د دې سیلینګ پرایس خو را معلومولی کنه صرف کاسټ خو نه دی نو سیلینګ پرایس به څنګه معلومو چې سیلینګ پرایس اف ا بیچ از کیلکولیټډ بای ایډینګ پروفیټ ټو کاسټ اف د بیچ یعنی چې څومره کاسټ دی ټوټل هغه به راوړو او د خپل مرزي ډیزاین پروفیټ به اوسه اډ کو نو دا پورا بیچ ته لپاره به موږ سره سیلینګ پرایس راشي اوس مانه اکثر سټوډنټان دا تاسو کې سرجی موږ بیچز ولې جوړو یو یونټ د قصې ولې نه جوړو ولې نه خرڅونو پهله نه وجه خو دا چې کاسټینګ اسان شي بیل یونټ باندې شماري به ته پورا غړ بیچز جوړ شي نو بیا بیچز پورا وشماري شي او ټوټل سل بیچز دی او په هر یو بیچ کې شپږ بوتلې دی مطلب 600 بوتلې ټوټل جوړ شوی دي یو کیلکولیشن آسان شو بل بچي کو تاسو وګورئ یو دکاندار سره کو 200 پیپسي بوتلې کنه 200 او هغه بوتلې بیل په دکان کې د بوتل خو دی بل د پاسه نشي کېږي کنه غیستا سلیپ کیږي نو مطلب پورا دکان کې به خوره نو هغه پورا دکان خو تر شو د پیپسي بوتل ونو دانو سامان به دې چرته دی خو کو دا چې ته په کاټن کې وی کنه یو کاټن د پاسه دیم کې خو دې شي دریم کې خو دې شي سولورم کې خو دې شي پنځم کې خو دې شي نو دیم مقصد یا دیم پرپس د دې سره د بیچز کې جوړولو د دې هینډلینګ آسان شي بچي یا د دې کیرینګ آسان شي فار ایگزامپل موږ چې پن اخلو نو یو پن اخلو کنه خو کو تاسو خیال کړئ دکاندار سره دا پنونه چې کوم دي په ډبي کې پراته په یو ډبي کې اته لسو یا 200 یا شپږ دومره پنونه راځي نو کو چېرته دا پنونه اسی پرې گاډي کې دسي ایخیو کنه او دکاندار له راوړل او د څنګه دکاندار له راوړل او د گاډي دروازه موږ دغه شاته وینغه دروازه موږ کله کړو دا ټول مارکر ټول پنونه په سړک نه پراته خو کو چېرته دا موږ په صحیح په ډبو کې خي نو یو بل د پاسه بم ډبي خي هغه نه راغورځيږي هغه کې هیڅ مسله نه راځي دا هغه هینډلینګ اساني بچي نو خپل د کاسټینګ اسانتیا لپاره او دا هغه د هینډلینګ اسانتیا لپاره په بیچز کې جوړیږي بچي دا سيزونه اوس جاب کاسټینګ وایو بچي جاب څه ته وایي پهله په دې خبره کوو چې کله تاسو یو پروډکټ جوړوي یا یو سرویس چاته ورکوي خو مطلب چار پر سکار کوي ایگزیکٹ د کسٹمر ریکوائرمنٹ مطابق ہو
ایگزیکټ د کسٹمر ریکوایرمنٹ مطابق. خو هغه کوم سیس چې ولا کوم کار چې ولا کوي کنه د هغه آوټپوټ فزیکل ایگزیسټنس لري، مطلب څه شکل لري، څه صورت وي، هغه ټینجیبل وي، هغه تاسو ټچ کولای شئ، نو دې ته به جاب وایو. خو هغه آوټپوټ کو چرته څه شکل نه لري، څه ټینجیبلیټي نه لري، صحیح شولا، څه سټرکچر نه لري، انټینجیبل وي، نو بیا به دا سرویس وي بچي. کسٹمر د ریکوایرمنٹ مطابق کو تاسو کار کوئ، صحیح شولا، خو هغه آوټپوټ د ظاهري شکل صورت لري، نو بیا دا جاب دی. او کنه هغه آوټپوټ د اکټیویټي یا پرفارمنس په شکل کې، مطلب څه ټینجیبل صورت یا شکل یا سټرکچر نه، بیا به دا سرویس وي. اگزامپل در کوم بچي، ترکان کو تاسو راوغواړئ کنه، او ته چې مال یو کرسي سازه کا، نو چې څنګه کرسي او تاسو وای اق کرسي بل سازي، او کرسي بیا تاسو ټچ کولای شئ کنه، او چتولای شئ کنه، کېناسته په شئ کنه، کرسي تاسو تخکاری کنه، سټرکچر شته کنه، بالکل شته، نو دا جاب دی. صحیح شولا. خو کو تاسو نه لاړ شئ، یعنی حجام لاړ شئ، مطلب څوک چې وخته او ګیره سمي او هغه تاسو لا کټینګ کوي، نو تاسو هغه ته دا ویل شي چې نیم کټینګ وکړه، او دا نیم کټینګ راکړه جب زبې جب کې کېدم چې کور ته لاړ شم ما خام لا به وکم. نه، ا کټینګ چې کوم وخت تاسو ته ملاويږي، ا کټینګ کې کنزیوم کیږي، هغه تاسو سٹور کولای نشئ، هغه شکل نشته، کټینګ تاسو تخکاری نه. صحیح شولا. ا پرفارمنس چې هغه کوم اکټیویټي چې کوي دا سٹور کیږي، نه تاسو جب کې دا کټینګ نشئ چولې چې نیم کټینګ وکړو، نیم راکړه مال جب کې به کېدم ما خام لا وشي نه بچي. نو جاب کاسټینګ دا غره پس بیا سرویس کاسټینګ ویو چې کاسټینګ پروسس دیٹ آئیډینټیفایز د انډیویډوال کاست اف ایچ پرټیکولر جاب، چې د بیل بیل جاب د پاره سپیسیفیکلی ته کاست معلومه چې په هر یو بیل بیل آرډر یا په بیل بیل جاب باندې زما څومره خرچ لګي، دې ټایپ ته کاسټینګ ته موږ جاب کاسټینګ وایو، کوم چې په سپیسیفیک آرډر کاسټینګ کې راځي. خدا به یوز کیږي چې it is used where each job is different in one or more respect from another job and where work done is according to special requirements of customers. دو شرطونه دي. یو دا باغ کې استعمالېږي چې کوم ځای کې هر جاب د بل جاب نه په څه طریقه سره بدله ده. فار ایگزامپل یو ترکان رااله تعلیم کورسې سازه کړله، ستا رور لیم سازه کړله، یا ستا مرګري لیم سازه کړله، لازم نه چې څنګه کورسې تا وته یاد کړي هغه کورسې به ستا رور لیم سازي، یا کېدای شي چې دواړه یو شانتي خو په دې مټیریل بدل لګېدلی، یا په ټولز بدل لګېدلی، یا قیمت بدلی، یا تا نن سازه کړله رور یا ستا مرګري هغه سبا سازي، یا بل ور سازي، یا بل ور سازي، قیمت سیوا شو، یا کوم وخت چې تا دا کورسې سازوله کنه، تا ته تیاره کورسې ملاوه شوله د ترکان نه، نو قیمت دومره ګران نه و، خو چې کوم وخت ستا مرګري دا کورسې په ترکان سازوله، هغه ترکان په دغه سیټي کې نه و، دغه ښار کې نه و، هغه بل سیټي ته تللی و، نو بیا هغه تاسو هغه سیټي نه راوغوښتو، نو د هغه راوستلو باندې چې کومه ستا خرچه راله، نو دا خو به ته ورکې که نه، ځکه ترکان کارپنټر ستا د وجې رالی، ستا کار پسې رالی، په خپل کار پسې ونه راغلی که نه، د هغه نه راتلو دا څومره خرچه چې کومه ده خو به ته ورکې، نو په تا باندې هغه خرچه هم رالی، سیلینګ پرایز د باندې سیوا شو که نه، نو په څه داسې طریقې سره به یو جاب د بل نه ډفرنټ وي. پهلنی شرط. دویم چې د کسټمر ریکوایرمنټ مطابق ته هغه کار کوې، نو داسې ټایپ ته فنکشنز کې به موږ جاب کاسټینګ استعمالو. بیا مخکې وایي چې جاب کاسټینګ از یوز بای پلمبرز یادېږي مو که نه بچې جاني بای پلمبر، یعنی دا بمبې پیپونه میپونه ټوټې موټې دا شیزونه چې سموي بچي، ابل پلمبر نه. ښه، پرنټینګ پریس، پرنټینګ یعنی خبرونه چې چاپ کوي، اخبارونه چې چاپ کوي، چې څنګه خبر ورته ته یاد کې، کومه خبره ورته ته وکړي، کوم قصه ورته ته وکړي، هم هغه به چاپ کوي که نه، نو کسټمر ریکوایرمنټ مطابق کار کیږي. بلډرز ایکسیکټرا، کورونه ورونه چې څوک سازي، کنسټرکشن والا چې څنګه کور ورته ته یاد کې، هغه کور بل سازي، هغه عمره کور بل سازي. ښه، دې کې یوه خبره ده بچي د انوینټري ریلیټډ. فینش ګډز کې به موږ سره کلوزینګ سټاک نه وي، خو په را مټیریل کې به کلوزینګ سټاک وي. ولې په یا کومه بچي موږ وایو چې جاب کاسټینګ یعنی موږ چې کله جاب کوو که نه، نو د کسټمر ریکوایرمنټ مطابق، مطلب کسټمر چې څنګه آرډر راکو هغې مطابق به ولې سازو. چې تاسو پرې موږ سره کسټمر آرډر نه راکړی، موږ فینش ګډز مخکې نه خو نشو سازولی که نه، نو موږ فینش ګډز ځاسه کلوزینګ کې نه ساتو چې د پهله نه احساس کو کلوزینګ کې کېدو او کسټمر به راځي بیا به ولې ورکوو، نه، ځکه چې کسټمر چې کله راشي نو د هغه خپله خوښه ده چې څنګه آرډر وکړي، او چې څنګه د هغه آرډر ایګزیکټ هغه څیز به ولې سازېږي، هغې مطابق به ولې موږ هغه پروډکټ سازو. نو د پهله نه موږ ځان سره فینش ګډز نه وي ایښي، خو د را مټیریل یعنې د خام مال موږ کلوزینګ سټاک ایښی، ځکه چې موږ سره را مټیریل د پهله نه موجود نه او کسټمر رالی، نو موږ ورته څه وایو چې صبر وکړه، پهله سره 15 ورځې صبر وکړه، زه به را مټیریل اخلم او بیا به تا له زه دا سامان سازوم او بیا 15 شپږ ورځې پس تا ته میلاویږي. نه بچې، داسې خو نشو کولی. نو موږ را مټیریل د مخکې نه ساتو ځان سره کلوزینګ کې، چې کله فار ایگزامپل اوس تاسو ترکاڼي کوئ
کارپنټر تاسو کارپنټر نه اس سی ای خو لکه اگزامپل در کوم چلو تاسو نو یو بل کس ته ایکس واي زی ا کارپنټر دی نو چې هغه یو کس راشي چې مال میز ساز کا ټیبل ساز کا نو چې هغه سر لرګي پروت وي نو الابو ټیبل سازي کنه چې هغه سر لرګي نه سټاک نه را مټیریل نه ټیبل بل څنګه سازي نو د را مټیریل کلوزینګ سټاک موږ ځان ساتو خو د فینیش ګډز موږ سره کلوزینګ سټاک نه ځکه چې فینیش ګډز خو چې څنګه کسٹمر ریکوایرمنت او څنګه کسٹمر اډر راکړي هغه مطابق موږ سازو بیا جاب نمبر ایچ جاب از गिवन ا یونیک جاب نمبر هر یو جاب له یونیک جاب نمبر ورکول کیږي ولی چې کله موږ د دې جاب باره کې سم معلومات کتلو کوشش کوو نو خپل ریکارډز کې به ډایرکټ هغه جاب نمبر سرچ کو د دې جاب ریلیټډ به ټول ډیټا راشي پورا جاب کارت به موږ ته مخې ته راشي بیا د کاسټینګ میتھډ څنګه د کاست بیا معلومه څنګه سمپل څنګه چې موږ کاست کارت کې ویلو څنګه چې موږ بره د جاب بیچ کاسټینګ لپاره ویل مټیریل سم لګیدل لیبر ایکسپنسز پروډکشن اوورهډز نون پروډکشن اوورهډز دا ټول بره اډ کو ټوټل کاست اکثر دلته هم مان سټوډنټان یو تاسو کوي بچي یو تاسو کوي ودلته نون پروډکشن اوورهډز پسې لګي اوس د کارپنټر په نون پروډکشن اوورهډز د څنګه لګي بچي کو تاسو د کارپنټر را غوښتي دلته په خپل کور کې کار کوي او خوراک مراک په کوي نو په خوراک هم خرچه کیږي دا خوراک په پروډکشن کې نه راځي نون پروډکشن شو کنه یا دا تاسو لری زین را غوښتي داغه پر راتلو چې کوم خرچه رااله دا خو پروډکشن نه کنه خو خرچه خو به تو ورکې ځکه چې ستاره کار پسې راغلی ستاره ټیبل جوړول پسې راغلی دی نو دا ټایپ ته خرچه چې کوم دي یا دا په کوم ټولز باندې هغه اکثر دوی سره ډرلینګ ماشين کنه هغه بټن چې پکې سوري چې پکې کې په لرګو کې یا اره والا ماشينونه پکې دا په بجلی نه چلیږي نو بجلی خو دغه کې نه راځي کنه بچي نو یا بجلی کو پروډکشن سره ډپارټمنټ ریلیټډ نه خو پروډکشن اوورهډ شول خو چې په کم ځای کې د یونټ سازيږي دا غي رنت چې کم دی کنه دا غي رنت چې کم دی کو پروډکشن ډپارټمنټ خو پروډکشن اوورهډ شو خو په فیکټری کې صرف د پروډکشن ډپارټمنټ دي نو پروډکشن ډپارټمنټ ستوي بچي نو دا هغه بجلی یا د نون پروډکشن ډپارټمنټ رنت یا بجلی هغه به په نون پروډکشن اوورهډز کې راځي بچي نو په دا ټوټل څومره خرچه چې زموږ په یو جاب باندې لګي هغه به اډ کو نو موږ سره ټوټل کاست راشي بیا سیلینګ پرایس به څنګه سازو په ټوټل کاست چې څومره دی په هغه کې خپل مرزي پروفټ ور اډ کو موږ سره به دا هغه جاب لپاره سیلینګ پرایس راشي چې لکه دا کم سیز موږ ساز کو دا مخ کې خرڅو په 100 روپۍ اوس بچي پرایسز د لپاره به کاست کې پروفټ ور اډ کې اوس ایگزامینر دا پروفټ لک په ډیرو نخرو باندې موږ ترا کوي پروفټ مارجن بیل یو کنسپټ ته پروفټ مارک اپ بیل یو کنسپټ ته اوس دا سوې موږ ته او څنګه کیلکولیټ په دې ځان پرې کو بچي پروفټ مارجن یعنی پروفټ په دې اماونت کې الریډي مرج شوی دی نو هغه کوم اماونت چې مخکې نه کې پروفټ پروتي سیلینګ پرایس کې مخکې نه پروفټ پروتي کنه نو مطلب موږ ته چې پروفټ مارجن یادې کنه چې پروفټ مارجن مطابق خپل کاست یا پروفټ یا سیلینګ پرایس معلوم کا نو مطلب په سیلینګ پرایس به موږ خپل بیس ګڼو سیلینګ پرایس به موږ 100% ګڼو ځکه چې دې کې پروفټ مخکې نه مرج شوی دی نو مرج شوی په څه کې پهله نه پروفټ په سیلینګ پرایس کې الریډي پروفټ پروت دی کنه نو موږ ځکه وایو چې پروفټ مارجن یعنی ټوټل سیلینګ پرایس مطابق پروفټ مارجن دومره دی صحیح شولا یعنی پر سیلینګ پرایس کې پروفټ دومره پرسنټ دی نو په پروفټ مارجن کې به موږ سیلینګ پرایس خپل بیس استعمالو او سیلینګ پرایس به 100% ګڼو صحیح شولا پروفټ مارک اپ یعنی هغه اماونت پاغه ما چې د پاسه سره ستور اډ کې مارک اپ پکې د سشي پروفټ په مارک اپ کې مطلب یو اماونت به درکړي چې د پاسه خپل پروفټ واچوا نو ټوټل سیلینګ پرایس به راشي مطلب په دې کې به موږ کاست خپل بیس ګڼو ځکه کاست به ګورو هغه مطابق به پروفټ مارک اپ کوو یعنی دا هغه د پاسه مثلا پروفټ چارج کوو نو سیلینګ پرایس به تروزی مطلب دلته به زمونږ بیس موږ څه استعمالو کاست به استعمالو مطلب دلته به موږ کاست 100% ګڼو د لپاره بچي دوه درې کوېسچن دي دا په حل کوو چې زمونږ لږ پریکټس وشي بچي کوېسچن دی چې تاسو ټوټل کاست $500 دی او وی پروفټ مارجن 20% دی نو تاسو سیلینګ پرایس څومره جوړیږي هغه را معلوم کړئ بچي خپل دا کیلکولیټر لګ اوپن کو دوی و چې ټوټل کاست $500 دی او پروفټ مارجن 20% دی پروفټ مارجن مطلب سیلینګ پرایس کې الریډي پروفټ مرج شوی دی مطلب سیلینګ پرایس بدلته 100% اخلو نو سیلینګ پرایس زمونږ څومره شو 100% شو او دی وای چې پروفټ 20% ته نو کاست پلس پروفټ از ایکوال ټو سیلینګ پرایس مطلب کاست په خپل 80% ته نو د کاست ویلیو الریډي موږ ته ملاو شوی دا کنه بچي موږ ته ویلي چې کاست
$500 دی او دلته موږ ته پته ولګي چې دا کاست ټوټل 100% دی 80% نو دا 500 چې موږ په 80 ډیوایډ کو دی یو پرسنټ ویلیو را معلومه شول کو نه نو چې د 1% ویلیو 6.25 دی کو دا موږ د 100 سره ملټیپلای کو د 100% ویلیو را لکه نه بچي نو مطلب 600 دا ټوټل سیلینګ پرایس دی او کوم پروفیټ را معلومول غواړو بچي نو دا 6.25 کم چې د 1% ویلیو وا دا چې د 20 سره ملټیپلای کو ځکه چې پروفیټ 20% ته نو د 20% ویلیو براشي کنه نو 125 نو 500 پلس 125 دا چې پلس کې واپس ته آقا 625 رااله کم چې زمونږ سیلینګ پرایس ته نو را معلوم مکو کنه ټوټل سیلینګ پرایس بچي خا اوس دغه کوېشن چې په مارک اپ معنی کو نو څنګه وای هغه وای چې 500 ټوټل کاست دی خو 20% پروفیټ مارک اپ په ولګوا او موږ ته سیلینګ پرایس را معلوم کا نو مارک اپ یعنی دا کوم اماونت چې موږ تر کړه لري دی د پاسه به پروفیټ نور به پروفیټ به پچاس کو دی د پاسه به پروفیټ چاس کی مطلب د کاست د پاسه پروفیټ موږ پلس کو نو سیلینګ پرایس راشي مطلب دلته به موږ کاست 100% اخلو نو چې کاست 100% دی او دوی چې پروفیټ مارک اپ یعنی د دې د پاسه به فردر 20% پروفیټ لګو نو پروفیټ 20% شو وس کاست پلس پروفیټ از ایکوال ټو سیلینګ پرایس مطلب سیلینګ پرایس به خپل 100% 120% وي اوس موږ ته الریډي د کاست ویلیو راکړی شوی دا کنه بچي کاست ویلیو راکړی چې کاست په خپل $500 دی او موږ بر د دلته پرسنټیجز نه معلومو چې کاست په خپل 100% ته نو 500 به موږ په 100% ډیوایډ کو نو موږ ته پته و چې د یو پرسنټ ویلیو څومره ده $5 نو دا موږ ډایرکټ د سیم کولای شو چې ډایرکټ د 120 سره ملټیپلای کو ځکه چې سیلینګ پرایس 120% ته نو موږ ته پته ولګي چې 600 زمنګ سیلینګ پرایس ته او دا سه هم کولای شو چې پہلا پروفیټ را معلوم کو د کاست سے ایڈ کو چې 1% $5 برابر دی نو 20 سے ملټیپلای کو د 20% ویلیو به موږ ته معلوم شي نو پروفیټ څومره دی 100 نو هغه 500 او 100 چې پلس کې واپس ته 600 سیلینګ پرایس را لیکنه بچي یو بل کوېسچن کو بچي پدې کې اوس موږ ته کاست نه راکړل سیلینګ پرایس راکړل بچي سیلینګ پرایس which is selling price $460 دی $460 دی او پروفیټ مارجن 20% دی مارجن مطلب سیلینګ پرایس به موږ 100% اخلو ځکه چې په سیلینګ پرایس کې الریډي پروفیټ مرج شوی کو نه دنه به کې پروتي کو نه مطلب دلته به سیلینګ پرایس 100% دی او پروفیټ هغه وي چې 20% دی نو کاست پلس پروفیټ از ایکوال ټو سیلینګ پرایس مطلب چې کاست په خپل 80% دی دلته امغه الریډي کوم ویلیو راکړی دا د سیلینګ پرایس ویلیو راکړی دا هغه څومره دی $460 او دلته پرسنټیج موږ ته پته لګي چې سیلینګ پرایس په خپل 100% دی نو 460 به موږ په 100 باندې ډیوایډ کو موږ ته به یو پرسنټ ویلیو را معلومه شي نو چې د 1% ویلیو 4.6 ته پہله به 80 سره ملټیپلای کو نو د کاست ویلیو را معلومه شي ځکه چې کاست 80% دی بیا به هم اقا د 1% ویلیو 20 سره ملټیپلای کو نو د پروفیټ ویلیو را معلومه شي ځکه چې پروفیټ په خپل 20% دی نو 92 پلس 368 واپس اقا 460 را لیکنه سیلینګ پرایس بچي نو ډایرکټ د سیلینګ پرایس پرسنټیج سم ملټیپلای کولای شي یا پروفیټ هغه سره ملټیپلای کوي چې کوم پروفیټ ویلیو رااله کاست او پروفیټ یو بل سره پلس کې ټوټل سیلینګ پرایس پر راشي بچي اوس هم دغه کوېشن د پروفیټ مارک اپ د پاره کو دلته دوی وایي چې سیلینګ پرایس 460 دی او پروفیټ مارک اپ 20% ته مطلب د کاست د پاسه به 20% نور ور اډ کو مطلب دلته به کاست من خپل بیس غنو کاست به 100% وي و چې کاست 100% وي په مارک اپ کې او پروفیټ دی په خپل وایي چې 20% ته نو کاست پلس پروفیټ از ایکوال ټو سیلینګ پرایس مطلب سیلینګ پرایس بدلته 120% وي اوس موږ له ویلیو الریډي سیلینګ پرایس را کړی دا 460 نو $460 زمونږ سیلینګ پرایس ته او هغه مارک اپ کې موږ ته پته ولګیدله چې سیلینګ پرایس دلته 120% دی ځکه چې 100% کاست او 20% پروفیټ نو سیلینګ پرایس په خپل 120% دی نو دا 460 په 120 ډیوایډ کوم ته پته ولګیدا چې 3.83 1% ویلیو دا نو چې 1% د $3.83 برابر دی نو موږ به د 100 سره ملټیپلای کو 100% ویلیو براشي کوم چې 383 دی صحیح شو نو کاست رااله او بیا به اقا د 1% ویلیو 20 سره ملټیپلای کو نو د پروفیټ ویلیو براشي ځکه چې پروفیټ په خپل 20% ته نو دا یو منټ بچي 383.3 پلس دا 76.6
6 یا 7 رالی لیټ سپوز صحیح شول بچي ځکه موږ په کې پوینټونه په میس کې هغه سره ډیجیټ په کې موږ د پوینټ نه پس لر کړل نو دا دواړه چې اوس یو بل سره پلس کو بچي 383.3 واپس ته اقا تقریبا 460 راځي سیلینګ پرایس نو بیا ته بچي مارجن کې با پروفټ الریډي په سیلینګ پرایس کې مرج شوی نو مطلب دلته به سیلینګ پرایس موږ 100% اخلو سیلینګ پرایس به موږ بیس کنسیډر کوو مارک اپ یعنی د کاست د پاسه به نور سم مارک اپ لګي پروفټ به چارج کې الګ سیلینګ پرایس راځي مطلب دلته به کاست موږ بیس ګڼو کاست به 100% ګڼو اوس د جاب کارت دلته یو تصویر موږ شیر کړی دی بچي کوم چې ما تاسو ته لیبر چپټر کې هم خو درو ګوره بچي دلته هغه جاب نمبر لیکل شوی دی دلته کسٹمر نوم لیکل شوی دی دلته ډسکرپشن دی چې څه کار شروع دی پرومس ډیلیوری ټایم یعنی کم ډیلیوری ټایم چې تا هغه سٹارټ کې خود له غو لیکلی ایکچوال کې چې په کم ډیټ باندې ډیلیور کړی دی هغه ټایم هم پکې لیکلی ډیټ کمنسډ یعنی په کم تاریخ چې کار شروع شوی هغه هم پکې لیکلی دی پرایس هم پکې لیکلی ډیسپیچ نوٹ مطلب دا سامان چې کله واپس ډیلیوری چې کوم در لګلا نو چې کوم ډیسپیچ نوٹ اوس لیکلو هغه نمبر هم پکې لیکلی شوی مټیریل په کم لګیدل او څومره خرچه پر راغله لیبر څومره خرچه اوور هیډز ادر ایکسپنسز په څومره لګیدلی پر سپیسیفیک جاب باندې یا پر سپیسیفیک آرډر باندې کمپلیټ ډیټیل پکې لیکل شوی بچي دته جاب کارت وای دته دوه درې کوېسچن دي بچي دا سولف کو which of the following are characteristics of job costing پہلے کوېسچن دی homogeneous products homo means same نو دلته سیم products نه بچي موږ دلته ویو کنه چې دا سپیسیفیک آرډر کاسټینګ مطلب مختلف قسمه پروډکټس هم سازولې شي مختلف قسمه سرویسز هم سازولې شي او چې بیل سرویس لپاره particularly cost معلومه یعنی په مختلف پروډکټو کې به بیل پروډکټ کاست معلومه نو ته سپیسیفیک کاسټینګ کې کنه ځکه وتا سپیسیفیک آرډر کاسټینګ وای نو هوموجینس خو نشي کېږي ځکه چې پروډکټس هو ډیفرنٹ هم راتلی شي نو په نه پوینټ خو پکې نشي راتللی کسٹمر ډریون پروډکشن بالکل ځکه چې کسٹمر څه غواړي کسٹمر ریکوایرمنت مطابق موږ پروډکشن کوو کنه دا پوینټ خو پکې راځي Production can be completed within a single accounting period بالکل وای په یو اکاونټینګ پیریډ کې هم پروډکشن کمپلیټ کیږي شي بالکل کېدای شي تاسو له څوک داسې یو آرډر درکړي چې هغه 2 غنټو د 3 غنټو یا د 15 منټو یا د 2 ورځې یا د 2 ورځې نو په یو اکاونټینګ پیریډ کې بالکل تاسو دا پوره کولای شئ دا پوینټ هم ټیک دی نو 2 او 3 دا غي په حساب سره پوینټ نمبر سی چې کوم دی that is your correct answer بیا کوېسچن دی چې business has job costing system and prices job using total absorption costing job costing استعمالي او په absorption costing په principles باندې total prices را معلومه یا cost را معلومه the cost estimates for a job 264 are as follows direct material पे 50 kg लगी 50 kg लगी او یو kg په $4 باندې ملاويږي ها د لیبر په 30 hours لګي او یو اور باندې $9 پیمنٹ کیږي لیبر ته بیا په ویریبل اوورهډز چې څومره دي هغه په د ډایرکټ لیبر اور په بیسس باندې $6 پر اور لګي نو ډایرکټ لیبر اورز 30 اورز لګیدلې دي او دی وی غنټه $6 ویریبل اوورهډز دي بیا فکس اوورهډز چې کوم دي بچي هغه وی کنه چې ټوټل 80000 اوورهډز دي د 20000 لیبر اورز د پاره نو موږ 20000 لیبر اورز نه دي په کار موږ صرف 30 لیبر اورز استعمال شوی دي نو دغه 30 لیبر اورز د پاره فکس اوورهډز په کار دي کنټرول پهله به او ای ار را معلومو یعنی بجټډ اوورهډز ډیوایډډ بای بجټډ اکټیویټی نو بجټډ اوورهډز څومره دي $80,000 او بجټډ اکټیویټی څومره دي 20000 اورز $80,000 divided by 20,000 hours نو او ای ار یعنی په یو غنټه باندې فکس اوورهډز $4 لګي 30 غنټه کار شوه نو 4 سے ملټیپلای کو فکس اوورهډز براشي مخکې و چې other overheads are recovered at the rate of $40 per hour other expenses په کې څومره دي پورا جاب باندې $40 لګي دا ټوټل چې را اډ کی نو هغه سوچ کیلکولیټ د ټوټل جاب کاست فور جاب 264 دا ټوټل خرچه چې اډ کو ټوټل کاست به معلوم شي بچي مټیریل 50 kg لګي او یو kg په $4 دی نو 50 into 4 is equal to 200 نو $200 خو ټوټل د مټیریل خرچه شولا
30 घंटे کار کیږي او یو غنټه لیبر ته $9 ملاویږي نو $270 خو د لیبر خرچه شوله اوس 30 घंटे کار شوی او په یو غنټه باندې ویریبل اورهډ شپږ لګي نو 30 into 6 is $180 ویریبل اورهډ شو او بیا 30 multiplied by 4 is equal to 120 fixed overhead شو دا ټول خرچې برا پلس کو 120 plus 200 plus 270 plus 180 plus 120 plus 40 is equal to $810 نو دا تاسو کاست را معلوم شو د جاب نمبر 264 د پاره بچي یو بل کوېشن دی بچي دیکھئے دوی وی چې جے لیمیټډ چې کوم دی کنه پرنټینګ کار روزګار کوي صحیح شولا او یو بیچ راکړی دی د 10000 شیټس د پاره یعنی 10000 شیټس باندې دوی پرنټینګ کړی دی او خرچه په څومره راغلی دی پوره یو بیچ باندې آرټ ورک یعنی ډیزاین دلته به ولګو بچي آرټ ورک $65 لګیدلی دی ماشین سیټ اپ یعنی سلور غنټې په ماشین سیټ اپ لګیدلی او په هر غنټې باندې $22 لګیدلی پیپر ورک د 1000 شیټس لپاره 12.5 دی نو 1000 شیټس چې په 10 باندې ملټیپلای کی 10000 شیټس یا 10000 لیفلیټس به جوړ شي کنه نو پیپر ورک براشي انکم کنزیومبلز په د دې 10000 شیټس باندې $40 لګیدلی دی پرنټینګ ویجز چې کوم دي کنه په 10000 شیټس پرنټینګ کولو باندې سلور غنټې لګي او یوې غنټې باندې خرچه $8 لګي بیا جنرال فکس اورهډز 15000 راکړي د 600 لیبر اورز خو د 600 لیبر اورز خو زمونږ نه دي پکار زمونږ خو صرف د 4 اورز د پاره پکار دي نو دې لپاره पहिला OAR را معلوم کو پدې کې یعنی 15000 به موږ ډیوایډ کو په 600 لیبر اورز باندې په یوې غنټه باندې $25 fixed overheads لګي بیا کوېشن هغوی کوي کنه چې کیلکولیټ د کاست فور 10000 and 20000 لیفلیټس یعنی د 10000 شیټس لپاره هم کاست را معلوم کوي او د 20000 لپاره هم را معلوم کوي पहिला 10000 لپاره را معلومه بچي او بیا د 20000 لپاره نو آرټ ورک مطلب ډیزاین په ډیزاین باندې څومره خرچه راغلی دا $65 په یو بیچ باندې نو په دو بیچو به څومره راغلی دغه غلطي وکړي اکثر سټوډنټان بچي آرټ ورک یعنی ډیزاین خو چې دیو پر اساس کو خو بیا پروډکشن کوو کنه بار خو څوک ډیزاین نه سازي اوس دا پن زه سازوم فور ایگزامپل د دې ډیزاین مساس کو او ایگزیکټ دغه سه پن بیا سازوم خو په هغه ډیزاین به سازوم کو نه تاسو بوله بیا هغه ډیزاین دوباره سازوي نو ډیزاین چې یو پر اساس شي نو بیا په هغه باندې پروډکشن رواني بار سیم ډیزاین موږ نه سازو نو چې یو پر 65 وکړو نو کو پاغه ته یو بیچ سازي او کو دو بیچ سازي په دوه به سیم خرچه راځي کنه نو په دې کې دا خرچه سیم وي بیا ماشین سیټ اپ باندې سلور غنټې لګي او یو غنټه په $100 دا $22 نو په ماشین باندې $100 لګي ټوټل 4 multiplied 22 is equal to $88 لګي نو په دو بیچز باندې به څومره لګي دغه غلطي بچي ګوره ماشین سیټ اپ یو پر وشو کنه تاسو ماشینری ولګوله نو بیا کو په یو بیچ سازوي کو په 2 سازوي کو په 3 سازوي نو د قسم ماشینری به تاسو استعمالوي کو نو دا غیر پر اساس دوه ماشینری خو غوي نه لګولې کنه دلته خو غوي دا خبره نه کړی چې دوه ماشینری لګیدلې نو اکثر سټوډنټان دا سوچ کوي چې سلور غنټې د 1000 شیټ لپاره د 10000 شیټ لپاره کړی 20000 لپاره به 8 غنټې نه بچي ماشینری سیټ اپ یادې ماشینری چې یو پر ولګیدله نو به تاسو یو بیچ سازوي او کو په 2 سازوي کو په 3 سازوي پاغي باندې نور خرچې نه راځي بار خو تاسو ماشینری نه لګوي نو دا یو بیچ یو کو دو بیچ خرچه به سیم وي بل هغه نه پس د پیپر خرچه را نو غوي چې په 1000 شیټس باندې 12.5 خرچه راځي 12.5 په 1000 راځي نو چې 10 سے ملټیپلای کو نو په 10000 شیټس به څومره راځي 125 او چې 20 سے ملټیپلای کو نو د 20000 شیټس لپاره به راته معلوم شي $250 ها بیا د انک خرچه چې څومره ده انک 10000 شیټس لپاره $40 ده نو چې سیوا پرنټینګ کوي سیوا انک په پکاري کنه نو انک ویریبل خرچه ده نو چې 10000 د لپاره 40 ده د 20000 د لپاره به 80 وي سمپل خبره به راغې نه پس دوی وي
چې پرنټینګ ویجز یعنی د پرنټینګ چې کومه ټیم لګیدلو 4 غنټې په 10000 شیټس باندې لګیدلو پرنټینګ 4 غنټې لګیدلو او د هر غنټې $8 قیمت ته نو 4 ملټیپلایډ بای 8 is 32 نو چې په 10000 شیټس پرنٹ کولو باندې 4 غنټې لګي په 10000 شیټس پرنٹ کول باندې 100 غنټې لګي 8 غنټې نو 8 غنټې ملټیپلایډ بای 8 is equal to 64 بیا هغه فکس اوورهډز 15000 را کړی دي د 600 اورز لپاره خو زموږ خو صرف د 404 اورز لپاره پکار دي کنه نو 15000 په 600 ډیوایډ پر اور فکس اوورهډز معلوم شو 25 نو فکس اوورهډز به مو سره اډ کو په 10000 باندې چې 4 غنټې پرنټینګ شوی دی نو په 20000 باندې 100 غنټې پرنټینګ شوی 8 اورز پرنټینګ شوی دی نو پہله به 25 د 4 سره ملټیپلای کو دا 10000 د پاره فکس اوورهډز رالو به 25 د 8 سره ملټیپلای کو ځکه چې په 20000 شیټس باندې 8 غنټې پرنټینګ کیږي نو هغه 200 دی صحیح شول بچي اوس به دوه ټوټل کاست را پلس کو دوه د پاره موږ ته ټوټل کاست را معلوم شي پہله د 10000 د پاره کو 65 پلس 88 پلس 125 plus 40 plus 32 plus 100 450 را معلوم شو دا چې 2 سره ملټیپلای کړي 20000 د پاره معلوم شي صحیح شول بچي بالکل غلط خدایم سپیغر کا یا خدایم سپیغر کا اکثر سټوډنټان دا غلطي کوي ګوره بچي کو تاسو په دې ټریک باندې پویم شي کنه چې دا دوه خرچې سیم راځي ځکه چې کو ډیزاین دی او کو ماشينري دا چې یو پر دا خرچه وشول بس بار بار خرچه کول ضرورت نه نو کو دغه ټریک تاسو ځان پویم کوي کنه به ایگزامینر دلته تاسو ټریک کوي ګینه صرف د 10000 باندې معلوم کړي کنه 20000 باندې سره معلومه چې 10000 معلومات کولای شي کاستینګ کولای شي 20000 کولای شي خو دا 20000 نه ځکه کیلکولیټ کو چې اکثر سټوډنټان دلته معلوم کی بداري کې 2 سره ملټیپلای کی دا تیر شي چې 2 سره ملټیپلای کوي نو په دې کې خو دا 65 او 88 هم 2 سره ملټیپلای کیږي نو دغه خو خدای چې بره 20 په دویم ځل لیکلې وي چې بره نو ملټیپلای کوي دلته حقیقت والی ملټیپلای کوي نو ډایرکټ به 2 سره نه ملټیپلای کوي ځکه چې دې کې بره فکس خرچې هم دي چې په دوه کې یو شان ته وي نو د دې لپاره بیل ټول اډ کو 65 plus 88 plus 250 plus 80 plus 64 plus 200 نو د دې ټوټل کاست 747 راځي بچي دیر پس کنټینیوس اپریشن کاستینګ موږ وایو بچي تاسو ته ویلو چې کله موږ یو سپیسیفیک اپریشن یا پروسس بار بار ریپیټ کوو نو د هغه په وجه کې چې یو سروس یا پروډکټ جوړو د هغه کاستینګ ته کنټینیوس اپریشن کاستینګ وایي it is used where the goods or service is being made یعنی کوم پروډکټ یا سروس چې موږ جوړو being costed کوم چې تاسو دا چې تاسو کاستینګ کوئ are result of continuous or repetitive operations or processes. Costs for a financial period are collected for the particular operation or process. یو خاص پروډکټ یا سروس لپاره په پورا فاینانشل پیریډ کې چې څومره خرچه لګي کنه ټول را اډ کو ټول کاست and divided by the number of units produced in the period to give an average cost per unit نو په پروډکټ یا سروس چې څومره خرچه راغلي د په پورا پیریډ کې به اډ کو او هم د اقا پیریډ کې دا پروډکټ څومره یونټس راځي شوی دي یا څومره نمبر اف یونټس نمبر اف سروسز موږ پرووایډ کړی دي په هغه به ډیوایډ کو یعنی ټوټل کاست ډیوایډډ بای نمبر اف پروډکټ یا نمبر اف سروسز نو دا هغه پیریډ د پاره به ایوریج کاست پر یونټ موږ ته را معلوم شي بچي اوس په کنټینیوس اپریشن کاستینګ کې یو سروس کاستینګ دی یو پروسس کاستینګ دی سروس کاستینګ وایي بچي سروس کاستینګ is used when an organization or department provides a service such as accountancy firm preparing the accounts for a company وای هغه ډپارټمنټس یا ارګنایزیشن کوم چې سروسز پرووایډ کوي نو پاغي کې به سروس کاستینګ استعماليږي اگزامپل کې ورکړي چې کله یو اکاونټنسي فرم د یو کمپنی لپاره اکاونټس جوړي یو اکاونټینګ فرم به هم اکاونټس جوړي کنه اوس پروډکشن خو کار نشي کولای کنه نو لازمن خبره ده چې اکاونټینګ ولکې اکاونټس جوړي مختلف کاستینګ ولکې دا خو د نون پروډکشن ولا کار دی مطلب سروسز دي نو په داسې انډستری کې کوم چې موږ سروسز پرووایډ کوو د هغه کاستینګ ته سروس کاستینګ استعماليږي هغه لپاره
اوس تاسو ما ویلي بچي چې په جاب او په سروس کې څه فرق وي. جاب کې چې موږ کوم آوټپوټ وي کنه هغه ټانجیبل وي، هغه ښکاري، خو په سروس کې چې کوم آوټپوټ دی هغه نه ښکاري. نو دلته هم هغوی دا بیان کړي چې there are 4 main differences between output of service industries and product of manufacturing industries. مطلب د جاب او سروس په مین کې څه فرق دی، پروډکټ او سروس کې څه فرق دی. ګوره بچي intangibility ټول کې پہلا output is in the form of performance rather than tangible یعنی touchable goods. سروس چې کوم دی کنه انټنجیبل دی، دا ټچ کول نه شي، دا ښکاري نه. تاسو ما اگزامپل درکړو کنه بچي چې تاسو له حجام لګي یو نه لګي کټینګ د لکې کنه تاسو ته دا نشي چې نیم کټینګ کو نیم مال راکه جب کې به واچو نه، جب کې نه چولې کېږي کټینګ. دا یو پرفارمنس دی، یو اکټیویټي ده. یا یو موبایل تاسو چارجینګ ته یې خېده چې کله پورې هغه ته چارجر کنیکټ دی هغه پورې هغه ته چارج ملاويږي. چې چارجر دې لر کو چارجینګ نه ملاويږي هغه تاسو په جب کې نشي کې خو چې چارج تر واخله مله بجلی تر واخله بجلی په جب کې کېدم نه بچي، دا تاسو کولای نشي. انټنجیبل دا ټچ کېږي نه، خو پروډکټ ټچ کېږي. یعنی جاب کاسټینګ کې چې کوم ته آوټپوټ ورکړي هغه ټچ کېږي، دا غي سره شکل وی هغه سٹور کېږي. هیټروجینټي هیټروجینیس مطلب ډیفرنٹ مختلف. اوس هیټروجینټي په سروس کې دلته څه مطلب دی؟ اکثر سټوډنټان په دې کې ډېر کنفیوز وي، پته نشي ټیچرانو ته څه ښایي بچي چې هیټروجینټي څه ته وایي. ایگزیکټ ټو د پوینټ لاجیک دلته کوم بچي. هیټروجینټي اف سروس مطلب دا دی چې د مختلف پرووایډرز یا د مختلف لوکیشنز باندې به تاسو ته د مختلف سروسز مختلف سیلینګ پرایسز او کوالټیز ملاويږي، یا د سیم سروسز مختلف سیلینګ پرایس او کوالټیز ملاويږي. څه مطلب پویا کوم بچي؟ مطلب ډیو ټو د ډیفرنس ان پرووایډر اینڈ لوکیشن د افیکٹ of selling price and quality is known as heterogeneity of services. پویا کوم بچي. فور ایگزامپل تاسو وخته کټ کوئ کنه اسلام آباد کې کټ کوئ نو 800 روپۍ د ناخلي یا 200 روپۍ د ناخلي، او دغه وخته چې تاسو په مردان کې کټ کوئ کنه نو 300 یا 200 روپۍ ناخلي یا 400 روپۍ ناخلي. نو د لوکیشن د وجه په سیلینګ پرایس کې څومره ډیفرنس راغلی. ها کې دې شي دا هم وي چې د اسلام آباد حجام چې کوم وي کنه هیر ډریسر یا نه چې کوم وي هغه ډیر زیات ټرینډ وي، هغه خو کوالټي کټینګ کوي. مردان ولا هغه لږ کمزوري وي. نو د لوکیشن د وجه سیم سروس ته خو د لوکیشن په وجه په سیلینګ پرایس کې ډیفرنس راځي کنه یا په کوالټي کې ډیفرنس راځي کنه، یا لازم نه چې صرف د لوکیشن د وجه راځي. د پرووایډر د لاس راکم کس چې تاسو د سروس پرووایډ کړي د دې د لاس هم پکې راتلی شي، ډیفرنس راتلی شي، هیټروجینټي راتلی شي. فور ایگزامپل اسلام آباد کې 2 دکان لري د حجامو، یو دکان والا د یختو کټ کولو 800 روپۍ اخلي، بل دکان والا د یختو کټ کولو لپاره 200 روپۍ اخلي. نو په یو لوکیشن کې دي خو پرووایډرز بدل دي کنه. کم کس چې دا سروس پرووایډ کوي مطلب کم کس چې دا کټینګ کوي بدل کس دی کنه، بدل سیلینګ پرایس یې سیټ کړی دی کنه. نو د پرووایډر بدلیدو د وجې سیلینګ پرایس بدلیږي کنه، کوالټي هم بدلیدلی شي. کېدای شي دا یو کس ښه کټینګ کوي، دا یو کس لږ کمزوری کټینګ کوي، د هغه په شان هغه کوالټي والا کټینګ نشي کولی. نو د پرووایډر کې چینج راتلو د وجې دا کوالټي کې چینج راغلی کنه. نو ځکه دلته دوی وایي کنه چې د نیچر اینڈ سټینډرډ اف سروس ویل بی ویریبل، مطلب ډیفرنٹ به بدلیږي ډیو ټو های هیومن انپوټ. مطلب ساره سروس سټینډرډز چې کوم دي کنه هغه به ویریبلی چینج کیږي د های هیومن انپوټ د وجې. نو دې سمپل او ساده د دې نه سیوا ډیټیل ساده لاجکس او انسر د دې نشي کېدی بچي چې the effect of different providers and location on selling price and quality of the service is known as the heterogeneity of services. simple دا خبره بچي. بل دې simultaneous یعنی یوځای یک مش په یوځای باندې ایک ساتھ simultaneous production and consumption. دلته production مطلب هغه production نه دی، مطلب د انګلیش لفظ دی production یعنی provide کول. مطلب سروس simultaneous production او consumption دواړه کېږي چې یو طرف نه تاسو سروس ملاويږي نو بل طرف ته کنزیوم کېږي. نه چې لګیا دی کنه کټینګ کوي کنه نو چې سم ودرېدو هغه سروس ودرېدو کنه چې کوم وخت هغه لګیاو نو تا کنزیوم کوو چې هغه سروس د کول پرووایډ کول بند کړل کنزمپشن هم بند شو. یا زه چې تاسو ټیچینګ کوم نو چې زه لګیم تاسو ته نالج ملاويږي، چې زه چپ شم دا سروس چې کوم زه پرووایډ کوم کو دا ودروم تاسو ته نالج ملاويږي نه کنزمپشن ودرېدو کنه نه ملاويږي بالکل. فون ته چې چارجر کنیکټ کې نو چارجینګ وته ملاويږي، دلته ملاويږي ولته هغه کنزیوم کوي. نو چې چارجر ته سم لرکم بیا ته چارجینګ ملاويږي نه. نو چې کوم وخت کنیکشن مات شو کوم وخت چې سروسینګ ما ودرو سټاپ کو کنزمپشن هم سټاپ شو کنه نو دا چې څنګه ته پرووایډ کیږي اقا سي ته کنزیوم کې هم
دا ته د وخت نه مخکې نشي انسپیکټ کولی، نشي کتلی، نشي ناپ تول کولی چې کوم وخت کې تا ته سروس پرووایډ کېږي هماغه وخت کې کنزیوم کېږي. بل پوینټ دی پیریشبیلیټي، یعنی غایبېږي، دا غیبېږي. څه مطلب؟ سروس چې تا ته څنګه میلاو شو هغه ټایم کې څه غیب شو، مطلب دا خو یو پرفارمنس دی که نه، یو اکټیویټي دی، ته ځان سره کېښودی خو نه شي، سټور کولی خو نه شي که نه بچي. وي څه وایي د سروس دیټ یو ریکوایر کین ناٹ بی سټورډ. کټینګ یې دلو کړو بس کټینګ غیب شو که نه. کټینګ دا پروسس ته په جب کې خو نه شي اچولی، یا دا چارجینګ ته په جب کې خو نه شي اچولی چې چارج کولو دا عمل زه راواخلم او په جب کې کښېنم او بار بار بیا په خپله چارج کوم، داسې خو نه شي کېدی که نه. نو سروس تاسو سټور کولی نه شئ. بل چې موږ کوم پوینټ وایو چې کوم وخت کې تا ته هغه پرووایډ کېږي هماغه ټایم کې ته کنزیوم کې هم لګي، ته ځان سره سټور کولی نه شي بچي. نو پیریشبیلیټي په دې کې ده. خو جاب کاسټینګ کې چې کوم آوټپوټ دی هغه ته سټور کولی شي. کورسۍ د جوړه کړل 10 کاله بیا زموږ دا خلک استعمالي، زموږ دا پښتانه راته معلوم نه دي. د کټ لنګ وشلېږي، تا وشلېږي یا خیر کټ لنګ یې شلولی وي، دا خو موږ 15 کاله مخکې اخیستی و ایله بیله، وایي لا خو پلانکي پکې خپوړ هم نه وی کړی. نو چې کله موږ ته پروډکټس پراته وي که نه، پروډکټس تاسو سټور کولی شئ. صحیح شوله بچي؟ خو سروس نشي سټور کېدی بچي. یو illustration راکړی چې example of service industries includes the following: hotel industry, college, hairdresser یا restaurant. دا ټول سروس ریلیټډ انډسټریز دي. هوټل کې ته شپه کې که نه، داسې خو نه کوې چې هغه ته چې را کوټه واخله، را کمره واخله او بس کور ته ځان سویسه، نه، ته به هلته ورشي په کمره کې به شپه وکړې او بس سبا به ځې. په هیرډرسر له چې ته لاړ شي کټ یې مه پکې که نه، که نه هیرډرسر ځان سره راواخلي چې بس ته راځه زما سره کور ته او بس ته زما ایسټ شوی، نه، ته به ورشي او بل هغه سروس درکړي، مطلب کټینګ به له وکړي، ته به پیسې ورکړې راوځي به. ریسټورانټ ته به ته لاړ شي، خوراک به له راوړي او سروس یې له درکړو، خوراک به وکړې راوځي به ته. ریسټورانټ خو ته کور ته نه راوړې که نه. بیا د دې کاسټینګ میتھډ څنګه دی بچي؟ مټیریل څومره خرچه پرې راغلي، لیبر پرې څومره خرچه راغلي، ایکسپنسز پرې څومره خرچه راغلي، د هغه سروس ریلیټډ چې څومره خرچې ستا شوي ټول را ایډ کا، څنګه چې موږ کاسټ کارډ کې ویلې، نو هغې څخه به تاسو ټوټل کاسټ راشي. او بیا به سیلینګ پرایس څنګه را معلومو چې څومره ټوټل کاسټ دی، هغې کې د خپل حساب سره پروفیټ ور اچوه، یا مارجن په حساب سره یا مارکپ په حساب سره، او تاسو به سیلینګ پرایسز را معلوم شي. اوس بچې په جاب او په سروس کې یو بل مین فرق دی، یو بل مین فرق دی، ټول کې غټ فرق دی. جاب کاسټینګ کې موږ یو کاسټ یونټ ځان سره سټینډرډي ښیي، خو په سروس کاسټینګ کې سنگل کاسټ یونټ هم حسابولی استعمالولی شي او کمپوزیټ کاسټ یونټس یعنی د یو نه سیوا کاسټ یونټس هم ته استعمالولی شي. ګوره بچي دې کې دوی وایي چې service organization may use several different cost units to measure the different kinds of service that they are providing. دا تاسو ټول تھیوري وایي بچي، زم په پویا کوم په آسان لفظونو باندې. ګوره a composite cost unit is more appropriate if a service is a function of two variable. کو یو داسې فنکشنز کو چې هغه په دوه ویریبلز کې موږ ته ملاویږي، د هغې لپاره composite cost unit فیوریبل دی یا اپروپریټ دی. دا ټول تھیوري تاسو یو پیره سټډي کوي بچي، او دا ما په اسانه طریقې کې په دې چارټ کې دا لیکلي ده. ګوره بچي یو ترانسپورټ کمپنی کو سنگل کاسټ یونټ استعمالي کنه، نو څه د هغې لپاره به کاسټ یونټ څه وي؟ ترانسپورټ کمپنی پر کیلومیټر هغوی خپل کاسټ چارج کولی شي. اوس تاسو د اسلام آباد نه پېښور ته ځئ که نه، نو د یو کسو پر کیلومیټر پیسې درنه اخیستی شي، یا پر پرسن پیسې به درنه اخلي چې د یو کسو پیسې دومره، یا پر کیلومیټر یو حساب سره نه پیسې اخلي. یا فار ایگزامپل تاسو سامان لیږئ که نه، نو تاسو ته چې یو کیلومیټر پورې به دا سامان په 100 روپۍ وړو. خو کو کمپوزیټ کاسټ یونټ استعمالوي، مطلب د یو کاسټ یونټ نه سیوا استعمالوي، بیا به څنګه وي؟ بیا به تا ته وایي چې یو کیلومیټر پورې به یو کیلو یا یو ټن سامان په 100 روپۍ وړو. نو اوس ته سوچو که چې څومره ټن سامان لیږي او څومره کیلومیټر لرې لیږي. یا تاسو ته به داسې وایي چې یو کس به یو کیلومیټر پورې په 100 روپۍ وړو، نو څومره کسان ځي او څومره کیلومیټر لرې ځي، سوچ پې وکړئ. نو سنگل کاسټ یونټ به ټرانسپورټ والا پر کیلومیټر حسابوي، او کمپوزیټ کاسټ یونټ پر ټن پر کیلومیټر، یعنی یو ټن سامان به یو کیلومیټر پورې په 100 روپۍ وړو. هوټل والا به سنگل کاسټ یونټ څنګه استعمالوي؟ پر نایټ. تاسو لاړئ هوټل والا ته خبره مو سره وکړله چې زموږ کمره پکار د یوې شپې دپاره په چکر ته لیې، هغوی تاسو ته وویل چې دا غټه کمره ده، لګژري کمره ده، یوې شپې دپاره به تاسو ته په 100,000 روپۍ میلاو شي. صحیح شوله؟ تاسو 100,000 روپۍ ورکړلې، او بیا کو تاسو پکې 2 کسان اوسېږئ، کو پکې 15 اوسېږئ، او کو پکې 10 اوسېږئ، 400 کسان پکې شپه کوئ. تاسو څه خبره د شپې په حساب سره کړې که نه، پر نایټ هم سره کړې ده که نه. صحیح شوله؟ پر روم هم سره کړې ده. نو دا خو سنگل کاسټ یونټ شو. خو کمپوزیټ کاسټ یونټ به هغه څنګه استعمال کوو؟ هغوی تاسو ته ووایي چې یو کس به یوه شپه په 15,000 روپۍ کوي، و چې هر څومره کسان دي هر یو کس به بیل چې څومره شپې کوي د هغې حساب راکوي. نو پر ګیسټ پر نایټ کمپوزیټ کاسټ یونټ شو.
مخکې پوره یو شپې خبره اوسه کړو چې اوس کسان پکې تاسو اوسېدئ ځکه پوره شپې پیسې مو ورکړي دي خو اوس یو کس به یوه شپه په 100 روپۍ کې د دې حساب کتاب به کوي نو چې څومره کسان دي هغه به شمارو او چې څومره شپې کوو څومره نایټس تېرول ته هغه به هم شمارو د ټولو به پوره حساب ورکوو خو سکول والا سنگل کاست یونټ څنګه جوړولی شي څنګه استعمالولی شي پر سټوډنټ لکه زمونږ اس سی سی والا سټوډنټان د یو سبجیکټ پیسې ورکوي که نه فار ایگزامپل تاسو MA1 یا MA2 یا F2 وای نو د یو سبجیکټ پیسې ورکوي نو بیا هغه کورس یو میاشت چلیدو که 2 چلیدو که 3 چلیدو تر څو پورې ختم شوی نه تاسو خو نورې پیسې نه غواړئ که نه نو سنگل کاست یونټ تاسو اوس پر سبجیکټ پیمنټ کوئ یا پر سټوډنټ پیمنټ مو کړی ښه چې یعنی په F2 کې یو سټوډنټ باندې دومره فیس دی یا په MA2 کې په یو سټوډنټ باندې دومره فیس دی کمپوزیټ کاست یونټ به څنګه استعمالوي چې پر سټوډنټ پر منث تاسو پیسې ورکوئ یعنی څنګه چې سکولونو کې موږ کوو چې یو سټوډنټ د یوې میاشتې 2,000 یا 3,000 یا 5,000 کاست راځي یعنی دومره پیسې ورکوي نو یو سټوډنټ به د یوې میاشتې دومره ورکوي څومره سټوډنټان دي او څو میاشتې پیسې دي دا دواړه به ګورو بچي دې ته کمپوزیټ کاست یونټ وایي هاسپټل کې به सिंगल कॉस्ट यूनिट पर पेशेंट ही फॉर एग्जांपल यो पेशेंट तासो एडमिट को बीमारू हॉस्पिटलाइज में को एडमिट में को और तासो जी पर पेशेंट बा 50,000 रुपए जमा कोई नो पेशेंट पैसा से 50,000 रुपए जमा कर लो छ आर सुपर रोज दो पर एडमिट यो पेशेंट पैसा से जिसमें पैसे होता जमा कर दी हो को अगर ता तो छ ना यो पेशेंट छ यो रस्ते रे दो 2,000 बरा कई नो पर पेशेंट पर डे चार्जिंग चितास को द कंपोजिट कॉस्ट यूनिट शो बची نو بیا چې څومره پیشنټس دی هغې ته هم ګورو او څومره ورځې تېرې کړې هغې ته هم ګورو بچي نو سنګل کاست یونټ او کمپوزیټ کاست یونټ په دې باندې پوه شولې بچي دقه واپس تاسو بیا د تیوري او پیرو وای دقه خبرې هم کې کړې ده خو ما په اسانه طریقه لیکلې اکثر د دې بوک پرې لاینز باندې پرې جبو باندې سټیټمنټس باندې په اسانه څوک نه پوهېږي بچي بیا دلته دوی ویلي چې په سروس کاسټینګ به د یو سروس یونټ کاست څنګه معلومو یعنی کاست پر سروس یونټ په پوره سروس باندې چې تاسو مو خرچه لګیدلې ده ټوټل سروس کاست به د نمبر اف سروس یونټس باندې ډیوایډ کو نو کاست پر سروس یونټ به موږ ته معلوم شي نو دا لږ اگزامپل دلته موږ یو دوه لیکلي دي بچي کمپوزیټ کاست یونټ چې کله ته استعمالې نو بیا به کاست پر یونټ سروس یونټ څنګه معلومه او کله سنگل کاست یونټ استعمالې نو بیا به کاست پر سروس یونټ څنګه معلومه دوه پریکټس کو بچي ګوره موږ ویلي دي چې ټوټل کاست اف سروس ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف سروس یونټس یوزډ نو ټوټل کاست په لاره معلومو ګوره وایو چې په 5 جنوري باندې 10 کیلومتر لري موږ سامان لېږلې دي 1,000 روپۍ خرچه پې راغلي بیا په 12 جنوري 12 جنوري باندې 15 کیلومتر لري موږ سامان لېږلې دي $1,600 پې راغلي دي بیا په 19 جنوري باندې 8 کیلومتر پورې موږ سامان لېږلې دي $1,000 پې راغلي دي نو पहिला خو ټوټل کاست پلس کو 1,000 پلس 1,600 پلس 1,000 $3,600 نو دا 3,600 خو دلته موږ ولیکلو اوس به ډیوایډ کوو په نمبر اف سروس یونټس یوزډ نو سروس یونټس مو څومره استعمال کړي دا به پلس کو 10 پلس 15 از ایکوال ټو 25 پلس 8 از ایکوال ټو 33 نو 33 ټوټل سروس یونټس دی په دې به ډیوایډ کوو 3,600 ډیوایډډ بای 33 دا 109.09 یا 109 هم لیکلی شي نو یو سروس یونټ باندې خرچه څومره راځي $109 یعنی $109 سنگل کاست یونټ په حساب سره به موږ داسې کاسټینګ کوو چې کمپوزیټ کاست یونټ استعمالو بچي بیا به حساب کتاب څنګه کوو ګور بچي ټوټل کاست په لبه پلس کو 1,500 پلس 2,200 پلس 1,600 ودارله 5,300 اوس یو ټریک دی بچي ګوره اوس به موږ سروس کاست یونټس پلس کوو نو 10 کیلومتر پلس 15 پلس 8 33 دا راغلی او بیا 2 پلس 3 پلس 5 7 دا راغلی نو دا 33 به د 7 سره ملټیپلای کوو کمپوزیټ کاست یونټ به موږ ته راوځي بچي کمپوزیټ کاست یونټ به راوځي صحیح شول بچي او بیا به دلته په 5,300 باندې ډیوایډ کوو خدایم سپیغر کا خدایم پویا کا بچ صبر ته مې بچي غور سره ګورئ ښه دا دومره آسان کوېسچن دی مفتو نمبر دی بچي او اکثر په دې کې سټوډنټان غلط شي د سنگل کاست یونټ په حساب باندې دلته هم کاسټینګ کوي ګوره بچي اکثر دا ټیچران د کمپوزیټ کاست یونټ ډیفینیشن پورا غلط کوي
لکه ما هم بره ډیفاین نه کو ځکه ما دې پوینټ ته دا خبر راوستلی چې تاسو دا خبره هایلایټ شي. ګوره بچي کمپوزیټ کاست یونټ دې ته نه وایي چې موږ په یو ټیم باندې دوه کاست یونټ حسابو. نه، کاست یونټ همیشه یو استعمالیږي، سټینډرډ به یو استعمالي. چې کاست یونټ دې دوه کړل نو بیا به تر ټوټل کاست په پهلني باندې ډیوایډ کړي کو په دویم باندې ډیوایډ کړي. کاست یونټ به یو وي، خو چې کله د دوه فیکټرز نه جوړ شوی نو علاوه ته کمپوزیټ کاست یونټ وایي. نو دا دوه فیکټرز نه پهله خپل کمپوزیټ کاست یونټ خو ساس کا کنه. دا دوه کاست یونټ نه دی بچي، دا دوه فیکټرز راکړي د دې دوه فیکټرز نه، یعنی د دې دوه ویریبلز نه به پهله کمپوزیټ کاست یونټ جوړو او بیا به هغه کمپوزیټ کاست یونټ خپل کې پلس کوو. ګوره پهله 10 کیلومترز پورې سامان لېږلی دی او 2 ټنه سامان نو په هغې باندې $1500 خرچه راغلی. نو پهله دا 10 پر 2 باندې ملټیپلای کا، 10 ملټیپلایډ بای 2 نو 20 زمونږ کمپوزیټ کاست یونټ شو د دې 5 جنوري لپاره. بیا 15 کیلومتر پورې سامان لېږلی دی 3 ټن سامان، ٹھیک شو، 3 ټنه سامان 15 کیلومتر پورې او خرچه پې راغلی وه $2200. نو 15 به موږ ملټیپلای کړو د 3 سره نو 45 زمونږ کمپوزیټ کاست یونټ شو بچي. بیا به 8 ملټیپلای کړو د 2 سره نو 16 د 19 جنوري لپاره زمونږ کمپوزیټ کاست یونټ شو. اوس چې دا څومره کمپوزیټ کاست یونټ دي که نه دا یو بل سره پلس که بچي، یعنی 20 plus 45 plus 16 is equal to 81 composite cost unit. دا ټوټل کاست چې کوم 5300 راغلی دا به په ټوټل composite cost units باندې ډیوایډ کو. نو 5300 divided by 81 نو 65.43 پر سروس یونټ زمونږ ټوټل کاست رالی، مطلب 65.43 پر سروس یونټ زمونږ کاست رالی. دینه پس یو السټریشن دی بچي چې کینټین اف ا کمپنی ریکارډ د فالوینګ انکم اینڈ ایکسپینډیچر فار ا منث. کینټین انکم څومره راغلی دی هغه هم راکړی دی او ایکسپنسز یې ټوټل څومره راغلی دي هغه هم راکړي دي. بیا هغوی څه وایي چې ډیورنګ د منث کینټین سرو 56,200 میلز، یعنی څومره خوراکونه څومره پلیټونه خوراک یې ورکړی 56,200 میلز یې سرو کړي دي خپل کسټمرز ته. د کینټینز کاست یونټ از 1 میل. کینټین یو میل چې کوم دی که نه دا خپل کاست یونټ یې خیری، یعنی پر میل په حساب سره کاست چارج کوي. نو دوی کوشچن دا کړی چې ایوریج کاست پر میل څومره دی او ایوریج انکم پر میل څومره دی، یعنی یو میل بار په بدل کې زمونږ کاست څومره لګي او یو میل باندې موږ ګټه څومره کوو. نو اسانه ده بچي. ګوره پهله به ټوټل انکم را معلوم کو، اخو دا دی را کړی دی بچي چې ټوټل ریونیو چې څومره ده انکم $59,010 دا. صحیح ده بچي. بیا به ټوټل ایکسپنس را معلوم کو، دا چې څومره ایکسپنسز را کړی دي دا به پلس کو یو بل سره. نو 17,000 د فوډ خرچه ده پلس 6,000 د ډرینکس خرچه ده پلس 750 چې کوم دی که نه د بوټلډ واټر ده 750 plus 800 the fuel cost day plus 850 چې کوم دی maintenance خرچه ده مشینری لپاره 250 repairs خرچه ده 15,500 wages دی یعنی تنخواګانې دي plus 1,000 پکې depreciation دی. total expense څومره دی $42,150. نو ایوریج کاست پر میل به څنګه معلومو؟ ټوټل کاست به ټوټل میلز باندې ډیوایډ کو 42,150 ډیوایډډ بای ټوټل میل څومره دي 56,200. نو 42 ډیوایډډ بای 56,200 نو په یو میل باندې $0.75 کاست راځي. ها ایوریج انکم پر میل به څنګه معلومو؟ ټوټل انکم په ټوټل میلز ډیوایډ کو. ټوټل انکم $59,010 یعنی 59,010 divided by total meal څومره دي 56,200 ځکه چې هغوی خپل کاست یونټ یو میل پر میل په حساب سره چارجینګ کوي. نو 59,010 divided by 56,200 نو په یو میل په سر باندې $1.05 انکم موږ ته را روان دی. دواړو کوېسچنو انسر را معلوم شولو. یو لاست کوېسچن دی بچي
which of the following are characteristics of service costing? High level of direct labor cost as a proportion of total cost. बिल्कुल کې دي شي د دوی دا ته پوس کوي دا ویل غواړي چې ټوټل چې څومره کاست دی کنه ستاسو سرویس او کې دي شي چې په هغه کې زیات پورشن د ډایرکټ لیبر خرچوي بالکل راځي ځکه سرویس څوک پروواید کوي خو هغه لیبر لګي کنه سرویس ور کوي نو ډایرکټ لیبر څه ته وایي کوم چې ډایرکټلی په هغه سرویس پروواید کولو کې انوالو وي نو بالکل دا څه کېدای شي پاسبل دی چې په ټوټل خرچه کې د ډایرکټ لیبر خرچې ولا پروپورشن سی وای نو دا پوینټ چې کوم دی کنه بالکل ټرو دی خو یوز اف کمپوزیټ کاست یونټ بالکل کمپوزیټ کاست یونټس خو موږ هم په دغه سرویس کاستینګ کې استعمالو دا هم ټرو دی یوز اف ایکویلنٹ یونټس تاسو په پوره سرویس کاستینګ کې زما خپل نه ایکویلنٹ یونټس اوریدلې دي نه دا نه دی اوس ایکویلنٹ یونټ څه شي دي دا بچي د پروسس کاستینګ کنسپټ دی او هغه هم اوس د کورس نه اوته دی نو ایکویلنٹ یونټس د سرویس کاستینګ کې ناراضي نو 1 and 2 are true options जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट वाज ऑल फॉर टुडे बच्चे जान ख्याल साथे बल लेक्चर के मिलावी की तरह परे अल्लाह पामान पर अल्लाह मुस्पार